بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کب آئے گا اور ابھی وہ کہاں قید ہے؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج ہم بات کرنے والے ہیں کانا دجال کے بارے میں۔ دجال کب آئے گا اور ابھی وہ کہاں قید ہے، دجال کی کیا کہانی ہے؟ تو آپ اس واقعے کو پورا ضرور سنیں، آپ کو آخر میں پتہ چل جائے گا۔ ایک مرتبہ میں سمندر کے سفر پر نکلا۔ مسافروں کی کل تعداد 30 تھی اور ہم سب ایک کشتی پر سوار تھے۔ ہمارا سفر بہت ہی سکون کے ساتھ کٹ رہا تھا کہ اچانک ہوا چلنا شروع ہو گئی اور سمندر میں طوفان آ گیا۔ زیادہ ہوا اور طوفانی لہروں کی وجہ سے ہماری کشتی اور سمندر میں موجود سبھی کشتی چلتی جاتی۔ کشتی کے مسافر اس وجہ سے پریشان ہو گئے اور ہر کوئی اپنے خداؤں کو پکارنے لگا، کیونکہ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ اب سمندر میں آنے والی ہوائیں ایک طرف کی بجائے ہر طرف کشتی کو اپنی چپیٹ میں لے رہی تھیں۔ تھک ہار کر ملا نے بھی چپو چھوڑ دیا اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ اب ہم میں سے ہر کسی کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ موت اب یقینی ہے۔ سورج غروب ہونے کو تھا اور اس کی روشنی دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی تھی۔ شام کا اندھیرا اور منزل کا بھی کچھ پتہ نہیں۔ یہ بھی کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کشتی کس طرف جا رہی ہے اور سمندر کی لہریں کب تک کشتی کو سلامت رہنے دیں گی۔ اس خوف کی حالت میں رات گزر گئی اور صبح کی ہلکی روشنی آنے لگی، جس سے ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ کشتی کو رات بھر ہچکولے کھانے کے بعد کسی کو کچھ پتہ نہ تھا کہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں۔ پھر اگلا دن بھی اسی حال میں گزرا اور اسی طرح سے دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن آتا گیا اور ہماری کشتی کو سمندر میں پھنسے ہوئے پورے 30 دن گزر گئے۔ پھر بھی اچانک 30 دنوں کے بعد بھولے بھٹکے مسافروں کو دور سے ایسا نظر آیا جیسا کچھ درخت سمندر میں کھڑے ہوں۔ 30 دن سے مصیبت میں پھنسے ہوئے مسافروں کو یہ منظر دیکھ کر امید کی کچھ کرن نظر آئی اور ملا نے جلدی سے وہاں پہنچنے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ چپو چلانا شروع کر دیا اور کشتی کو تیزی کے ساتھ ان درختوں کے پاس لے جانے لگا۔ کشتی میں موجود مسافر جنہیں یقین ہو چکا تھا کہ اب موت کے سوا کچھ نہیں، ان کے چہرے پر اب زندگی کی امید نظر آنے لگی۔ پھر جیسے جیسے کشتی قریب ہونے لگی، درخت صاف دکھنے لگے۔ ملا پوری طاقت کے ساتھ کشتی چلا رہا تھا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے ان درختوں کے پاس پہنچ جائے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اندھیرا ہو جانے کے بعد ہم اسی آخری امید سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ پھر کشتی آہستہ آہستہ ان درختوں کے پاس بڑھتی جا رہی اور جب درخت قریب ہوئے اور سارے مسافروں کو جان کر خوشی ہوئی کہ یہ سمندر میں واقعی کوئی جزیرہ ہے۔ ابھی تو سورج مکمل غروب نہیں ہوا تھا کہ کشتی جزیرے کے کنارے پہنچ گئی۔ مسافروں کو اس جزیرے پر اترے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا کہ درختوں میں سے ایک عجیب قسم کا جانور نکل کر اس جانور کے پورے جسم پر بال تھے اور اس طرح لمبے اور گھنے تھے کہ یہ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ جانور کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا حصہ کون سا۔ سارے مسافر اس عجیب و غریب جانور کو دیکھ کر حیران پریشان ہو گئے، کیونکہ ان میں سے کسی نے بھی ایسا جانور دیکھا ہی نہیں تھا، اور سارے مسافر اس بات سے بہت پریشان ہونے لگے کہ یہ کیا بلا ہے۔ ایک مسافر نے دوسرے مسافر سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ جانور نے مسافر کی یہ بات سن لی اور مسافر کے جواب سے پہلے وہ جانور خود بولا، میں جاسوس ہوں۔ جانور کے انسانوں کی طرح بولنے پر تمام مسافر اور پریشان ہو گئے، کیونکہ آج تک انہوں نے کسی جانور کو انسانی زبان میں بولتے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی سنا تھا، اور اس کے بعد سب یہ سمجھنے لگے کہ یہ ضرور کوئی جن ہے اور ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ جاسوسی کا مقصد کیا ہے اور تم کس کے لیے جاسوسی کرتے ہو؟ ایک مسافر نے ہمت کرتے ہوئے اس سے پوچھا، اور اس جانور نے کہا، میں جس کے لیے جاسوسی کرتا ہوں
उसे तुमसे मिलने का बेहद शौक है और वो तुमसे बातें करना चाहता है, लिहाजा तुम मेरे साथ चलो। ये सुनकर तमाम मुसाफिर हैरान परेशान चुपचाप उसके पीछे चल दिए। वो अजीब व गरीब जानवर दरख्तों के बीच रास्ते से होता हुआ एक महल के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। महल को चारों तरफ से बड़े बड़े पेड़ों ने घेर रखा था। मुसाफिर वहां पहुंचकर परेशान नजरों से उसकी तरफ देखा और जानवर फिर आगे बढ़ते हुए सभी मुसाफिरों को एक बड़े दरवाजे से ले जाते हुए महल के अंदर पहुंचा दिया। महल के अंदर पहुंचते ही सब ने देखा कि एक बहुत बड़ा शख्स जंजीरों से में जकड़ा हुआ था और रिहाई के लिए कोशिश कर रहा था, और मुसाफिरों ने इससे पहले इतने बड़े कद और रौब वाले शख्स को कभी नहीं देखा था। एक मुसाफिर ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? फिर जंजीर में जकड़ा हुआ शख्स बोला, मैं कौन हूँ और क्या हूँ ये तो तुम जान ही जाओगे, पहले ये बताओ तुम कौन हो? मुसाफिर ने कहा, हम अरब से लखाम और जजम के लोग हैं। और साथ ही उस मुसाफिर ने अपने साथ बीती और वहां तक पहुंचने के सारे हालात को बता दिया। फिर कैद में जकड़ा हुआ शख्स बोला कि जरा मुझे नखलिस्तान और बेसान के बारे में बताओ। मुसाफिर ने कहा, उसके बारे में क्या जानना चाहते हो? कैद में जकड़ा हुआ शख्स बोला, बहुत ही जल्द वहाँ फल लगना बंद हो जाएंगे। फिर वो कैदी बोला, अच्छा मुझे दरियाओं के बारे में बताओ, क्या दरिया में पानी है? मुसाफिर ने कहा, हाँ दरिया में पानी है। फिर उसने बहुत ही जल्द उसका पानी खत्म हो जाएगा। फिर वो कहने लगा, मुझे जगार के चश्मे के बारे में तो बताओ। मुसाफिरों ने कहा, तुम क्या पूछना चाहते हो? तो उसने कहा कि क्या चश्मे में पानी है? अगर है तो क्या वहाँ के लोग उस पानी से खेती वगैरह करते हैं? फिर उसने पूछा, अच्छा तो मुझे मुसलमानों के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ। मुसाफिरों में ने कहा, उन्होंने मक्का शरीफ से अपनी दावत का आगाज किया है और अब वो मक्का शरीफ से निकलकर मदीना शरीफ में मौजूद हैं। कैद में जकड़ा हुआ शख्स बोला, क्या वो अरब के लोगों के साथ कोई लड़ाई लड़े और अरबों ने लड़ाई में उनके साथ क्या सलूक किया? फिर मुसाफिर ने कहा, लड़ाई में वो अरबों पर गालिब रहे और बहुत से अरबों ने उनकी इताअत भी कबूल कर ली और अब वो खुद को उनकी ताबेदारी में रखते हैं। ये सुनते ही वो गुस्से से फटकारा और जंजीरों को झटका दिया। फिर मुसाफिरों का सामना करता हुआ बोला, अब मैं तुमको अपने बारे में बताता हूँ। फिर उसने कहा, मैं दज्जाल हूँ और तुम्हारी बातों से मुझे मालूम हुआ है कि मुझे यहाँ से निकलने इजाज़त मिलेगी। फिर मैं इस जजीरे से निकलूंगा और 40 दिन में पूरी दुनिया घूमूंगा। दुनिया की कोई बस्ती या गांव ऐसा ना होगा जहां मेरा गुजर ना हो। हाँ, मक्का और मदीना में जाने मेरे बस से बाहर है, मुझे वहां जाने की इजाज़त नहीं है। इन दोनों शहरों में दाखिल होने की कोशिश भी करूंगा तो मेरे आगे फरिश्ते रुकावट बन जाएंगे, उनके हाथों में तलवारें होंगी और वो मुझसे लड़ेंगे। ये दास्तान हमें एक सहाबी हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हों ने सुनाई, जो इस्लाम कबूल करने से पहले ईसाई थे। और ये अजीब व गरीब वाक़या देखने के बाद आप अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम कबूल कर लिया। मेरे अजीज़ दोस्तों, आगे दज्जाल के बारे में और भी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। इस बयान में दज्जाल की मुख्तसर सी मालूमात है। दज्जाल कब आया और किस तरह से वो फितने फैलाएगा, इस पर भी एक वीडियो जल्द ही पेश करूंगा। तब तक आप और भी दीनी मालूमात हमारे चैनल इल्म के फूल से हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सदका जारिया की नियत से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।